सतनाम वाहिगुरु श्री वाहिगुरु। कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। कबीर काम परे हर सिमरियै, कबीर काम परे हर सिमरियै। ऐसा सिमरहो नित, अमरापुर बासा करहो। हर गया बहोरै बित, सेवा मेरे सतगुर दी, कर देने भागां वाले। सेवा मेरे सतगुर दी, कर देने भागां वाले। सतगुर दी कर देने भागां वाले। सेवा मेरे 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 सतगुर दी कर देने भागां वाले। कर देने भागां वाले, कर देने भागां वाले। कर देने भागां वाले, कर देने भागां वाले। कर देने भागां वाले, कर देने भागां वाले। सेवा मेरे सतगुर दी 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 कर देने भागां वाले। करो बेनंती सुनो मेरे मीता, करो बेनंती सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर लाहा। आगे बसन सुहेला, औद घटै दिन सुरै नारे। मन गुर मिल काज सवारे रहाओ। एहो संसार बेकार संशय में है। तरे ओ ब्रह्म ज्ञानी, जिस है जगाए पिया वै हो रस।
कथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बेहज हो, जाको आए सोई बेहज हो। हर गुर ते मन है बसेरा, निज घर महल पावो सुख सहजे। बहुर न होए गो फेरा, अंतर जमी पुरख विदाते। शरदा मन की पूरे, नानक दास यह सुख मांगै। मोको कर संतन की तूरे, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने, नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने। संगत जी साधु भेजे आप रब ने। संगत जी साधु भेजे आप रब ने। साधु भेजे आप रब ने। संगत जी साधु भेजे आप रब ने। संगत जी साधु भेजे आप रब ने। संगत जी साधु भेजे आप रब ने। नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने। नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने। जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने। नाम जप देते होरा नू जपाउंदे ने। साधु भेजे आप रब ने। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह दी पावन और पवित्र हजूरी विच जिन्नी भी संगत बैठ करके हाजरी भर रहे हों, आओ सब तो पहला गुरु बख्शी फतेह बुलाइए। प्यार सत्कार और श्रद्धा दे नाल सब माई भाई दोवें हथ जोड़ के धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सीस झुका के फतेह बुलायो। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर ने बड़ी वड्डी किरपा कीती। मोगा जिले दा नगर ਸਿੰਘਾਂਵਾਲਾ जिथे के धन धन बाबा भाई सेवा सिंह जी दी पावन याद नूं ताज़ा करदियां होयां समुचे ही नगर निवासी और इलाके दी संगत कला पंजाब नहीं आल इंडिया और देशों विदेशों की संगत
जिहड़ी इस पावन स्थान ते बड़ी शरधा रख के भावना दे नाल कोई भी मन की इच्छा होवे उस वास्ते अरदास करदी है। ते जिवें बाणी दा वचन है, बिरथी कदे न होवई जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। कहंदे जोर तां उस अकाल पुरख दा वाहिगुरू दा है, पर कोई रब दा जन परमेश्वर दा प्यारा संगत विच आउंदा है ते जदों कोई भी वचन ओह कहंदा है ते मालक ओहदे वचन पूरे करदा गुरु। नानक जोर गोविंद का। आपां जिन्ने भी आ सारे गुरु घर दे सेवकां भाई ते सेवक बन के ही रहना है। जदों भी सेवक बन के किसी ने अरदास कीती निमाणा हो के ते मालक ने ओहदी सुनी भाई, कारज भी रास कीते ताही अज देशां विदेशां दी संगत कोई सहज पाठ कोई अखंड पाठ प्रकाश करवा रहे हैं। इहदे दो कारण है गुरमुखो। एक तां बहाने नाल साडा दसबंध निकल जांदा है, शुकराना मालक दा, ते नाले तुहाडे करके कई होर भी जुड़दे जिवें माई भाई संगत रूप विच रल के प्रोग्राम करवाउने हो। मैं धन्नवादी हाँ नगर दी संगत दा, अपने पूरे जथे वल्लों धन्नवाद करदा जिन्हां ने यूट्यूब दे जरिए प्रोग्राम सुने ते सानू भी अज दर्शन करन दा समा मिल गया। किन्ने ही रागी सिंह गुरु घर तो वरसाए हुए महान कीर्तनीए ढाडी सिंह कविशरी जथे प्रचारक आउंदे ने। इसे तरह कई देशों विदेशों की संगत जां आले दुआले पिंडां शहरां की संगत भी आउंदी है। ते जदों आके किसी कमाई वाले महापुरुष के वचन सुनते हो भला हुंदा गुरमुखो, उहदे नाल धर्म नाल जुड़ी दा गुरु। जिन्ने भी आपां बैठे हाँ आपो अपने मनां च झाती मार लियो, आपां भी किते ना किते कोई वचन सुन के ही जुड़े गुरु। वो वचन जिन्हें भी सुनाया होएगा उन्होंने भी रब्बी दरगाह वालों बख्शिश जरूर हुंदी है, क्योंकि महाराज कहंदे ने जोड़ नहारो संत। चाहे वो कोई घरेलू किता करदा है, चाहे नौकरी करदा है, कोई पाठ करदा है, कीर्तन करदा है, कथा करदा है, जेड़ा भी टुटियां नूं रब नाल जोड़दा है उहदा सत्कार हुंदा है। ते महाराज कहंदे वो संत है। ते संत नूं महाराज ने ऐसा दर्जा दिता, कहंदे संत ते भगवान कह लो, राम कह लो, वाहिगुरू कह लो, वो इक्को ही है गुरु। जिवें अपने नेड़े ही पैंदा डरौली भाई की गुरु, इत्थे छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज उन्हां दे साधु साहब भाई साईं दास जी जिन्हां ने नवा घर बनाया, बीबी रामो और सारा ही परिवार कहंदा है कि जिन्ना चिर छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज चरण नहीं पाउंदे आपां भी निवास नहीं करना। काफ़ी समा लंघ गया, उधर अमृतसर जंग युद्ध हो रहे सी, हालात कुछ ऐसे सी आउण दा समा ना मिलिया। ते किन्ना ही समा छेवें पातशाह आए नहीं। भाई साईं दास जी कहंदे जिन्ना चिर मालक चरण नहीं पाउंदे आपां भी घर च वासा नहीं करना। ये शरधा हुंदी है। ते मेरे महाराज ने भावना सुनी, आके फिर इत्थे डरौली भाई की चरण पाए गुरु। किन्ना समा ते उस वेले मेरे मालक ने आके चरण पाए, थानू पूजन योग बनाता, भाग लाते ते इस धरती ते
ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਆਮ ਸਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਨੇਮ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ, ਹੱਥੀਂ ਚੱਕੀ ਪੀ ਕੇ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਛਕਾਉਣੇ। ਦੇਖੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਆ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਰੌਣਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਹੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਅੰਗ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਲੋ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਹਿਰਾਸਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨਿਧਾਨ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ, ਠਾਕੁਰ ਕਰ ਤਲ ਧਰਿਆ। 9 ਨਿਧੀਆਂ 18 ਸਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਧੂਈਆਂ ਤਾਪਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਉਨੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰਮੁਖ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਭਾਈ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਈਏ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 25-26 ਪੌੜੀਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਮੰਗੀਏ ਕੀ। ਖਿਆਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਫੇਰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸੁਭਾਗਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 5 ਘੋੜੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੈਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ। 2 ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦੱਸ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਦਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਹੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਚੰਮ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਸ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ
ਅੱਜ ਗੋਪਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਘੋੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਘੋੜਾ ਵੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਚਲੋ ਅਮਰ ਕਰਤਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ, ਕੋਈ ਵਸਤਰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜੀਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੋਲਿਓ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਨ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਕੀਤਿਆਂ ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਣੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਆਏ। ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਇਧਰ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਵੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੈਪੁਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਜਨ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ। ਲਓ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ,
कबीर साहब कहते ने कबीर सेवा को दोए भले, एक संत एक राम। कहते दो ही चंगे आ सेवा वास्ते, एक परमेश्वर आप, एक ओदे पैदा कीते संत जन। किसी ने पूछया भी वो किवें, ते कबीर साहब आप ही दसदे आ, कहते राम जो दाता मुक्त को, जेड़ा राम है ना परमात्मा है, वो मुक्ति दिंदा जीवन। ते मुक्ति गुरमुखो कल्ले मर के ही नहीं हुंदी, जिउंदे जी भी देखो कई इंसान इदां दे आ, माड़ा जा दुख आ जी वो कहणगे हाय मर गए हाय मर गए, कई तो मर ही जांदे। मान लो किसी इज्जतदार बंदे दी किसी दूजे तीजे करके बेइज्जती हो जांदा। कई बार गृहस्थी बैठे हो, हुण हालात इहे जे है, मापे बच्चियां नूं वधिया पढ़ाउंदे लिखाउणगे, खर्चा करनगे, ते बच्चे कई हुण तुहाडे सामने ही हुंदा सब कुछ। ऐसियां गलतियां कर जांदे है, माँ प्यो नूं बोलण जोगा भी नहीं छड्डदे। चलो मैं कही देवां, गुस्सा करना कर लियो, वैसे गुस्सा करना नहीं चाहिदा। पिंडां शहरां 'च हालात इहे जे बन गए, चाचे तायां दे मुंडियां नाल ही विआह कराई फिरदे आ। सोचते नहीं ना असीं भी जदों साडी अगे परिवार वधेगा, बच्चे होणगे, फिर वो किधर जाणगे गुरु। ये थोड़े चिर दा ही हुंदा, जिवें बाबा फरीद जी कहंदे हैं ना, फरीदा ये विश गंदलां धरियां खंड लिवाड़। समझिया करो, समय नाल ना बदलिया करो, समय नूं बदलाउण दी कोशिश करनी। साडी संस्कृति साडा समाज इन्हां कम्मां दी आग्या नहीं दिंदा। जदों इहे जे कर्म असीं करदे आ गुरमुख प्यारिओ, आउण वाले समय 'च नतीजा भुगतण वेले औखे ही होना पैना है। ते कुदरत दा ये निजम है, जेड़ा बंदा बीज नहीं बीजदा उन्होंने फल भी नहीं मिलता गुरु। ते जिहे जा बीज बीजदे आ उहे जिहा ही फल मिलता, ते कई गुणा सानू वध के मिलता है। इस तरह अजकल आम हुंदा। मैं तां ही बेनती कीती है, सोचना है जेड़े मापियां ने पढ़ाया लिखाया, साडे ते इन्ना खर्चा कीता, कोई गलत कर्म बच्चे करते हैं जां नशे 'च फस जाते हैं, जदों उन्हां दी नहीं बने वो अपने कित्थों बनणगे गुरु। ये जरूर ध्यान देना, इहे जे कर्मां तो बच के रहना है। हुण किसी इज्जतदार बंदे दी बेइज्जती हो जाए तो अगला की सोचता है, इदू तो मरे ही चंगे। कोई फाहा लेके मर गया, कोई कुछ खा के मर गया, ये भी एक बंधन है मोह जाल दा। इहो जे बंधना चों भी जे किते कारज कोई हो जाए ते मरना हल नहीं हुंदा गुरु। अपने कर्म चंगे कर, तेरे कर्मा करके तैनू याद किया जाना है। आखो सतनाम वाहिगुरू। बहुत इतिहास विच इस तरह भी होया गुरु। चलो हुण ख्याल करना, परमात्मा मुक्ति दिंदा दुखों तो तकलीफां तो। कुछ वो हुंदे आ माड़ा जा दुख आ गया आत्म हत्या कर जांदे, कुछ वो है जेड़े कहिंदे ने जो करदा करन दे, वो अपना कर्म आपे भोगू। असीं सेवा करिए, सिमरन करिए, परमात्मा दा नाम जपीए, अपना जीवन धर्म दे लेखे लाउणा है, तां गल बननी है गुरमुख। परमात्मा दिंदा मुक्ति सानू दुखों तो, चिंतावां तो, बार बार दे जन्म मरण तो। पर मुक्ति मिलू किवें? नाम जप के। ते नाम जपाउण दी ड्यूटी साधु संतां दी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। तां लिखिया राम जो दाता मुक्त को, संत जपावै नाम। इत्थे महापुरुष बाबा सेवा सिंह जी ने नाम जपिया, अज तक जपिया जा रहा। कदे 200 कदे 250 अखंड पाठ हुंदा गुरमुख। हर वेले नितनेम कथा कीर्तन चलदा, किन्नियां संगतां आउंदियां। ये रहिंदी दुनिया तक यादां चलदियां रहणियां। देखो जेड़े जानते हैं उन्होंने शीश झुकाउणी झुकाउणा। कई आ जदों हुण देखिया ना, असीं आए बसां 'च संगत जांदी सी, वो भी जांदी जांदी मत्था टेक के गई। जगह तो उही है, ये पूजन योग होगी। क्यों? क्योंकि रब दे प्यारे चरण पा गए, सिमरन कर गए। आखो सतनाम वाहिगुरू। इसे करके कहा जांदा भाई, जिथे चरण साधुआं ने पाए, धरती नू भाग लग गए। जिथे चरण साधुआं ने पाए, धरती नू भाग लग गए। चरण साधुआं ने पाए, धरती नू भाग लग गए।
ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਚਰਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚਰਨ ਪਾ ਗਏ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ, ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਲਓ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਰ ਕਥਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਐ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੇੜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵਾਜਿਆ। ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਾਰਾਂ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਐ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੁਨਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਨਾ 9 ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਚਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵਾਰਾਂ ਗਾਉਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਾਉਨੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਵਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਫਲਾਣੇ ਢਾਡੀ ਨੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਲਿਖਾਏ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵਾਰ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਲੱਲਾ ਬਹਿਲੀਮਾ ਕੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ, ਆ ਮਹਿਮੇ ਹਸਨੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਉੱਪਰ ਗਾਵਣੀ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ। ਉਹ ਬਚਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੋਂ ਉਚਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਰੀਏ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਭੇਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਲੁੱਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਾਲੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਬਹਾਦਰ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਵੀ, ਭਾਈ ਜਾਓ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਸਵੰਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਗੂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਕਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਸੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਵਕ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਸ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮੁਖ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਸੀ, ਨਾਮਾ ਕਹਿਤ ਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮ ਸੰਭਾਲ, ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ ਐ। ਕੱਟੂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਮਾਤਾ ਭਾਗਪਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਉਣੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਕੁੱਤੀ ਸੂਈ ਹੋਈ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਤੂਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਰੋਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਰੰਗ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੰਦ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲਾ ਜੰਮ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਆਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁੜ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਘੋਰਨਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੀ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਤੂਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਬੱਚਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ, ਕਸੂਥਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਇਆ ਕਰੋ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਅਦ ਚ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਤੁਰੇ, ਸਾਦਾ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ, ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ, ਪਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਗੁਰੂ। ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ,
पर अपना मन काबू ना रहा। जिवें हुण साडे नाल हुंदा, असीं तुहानूं तां बहुत कुछ कहने आ, पर जे चंगा करदिआं नूं कोई चार शब्द सानूं माड़ी कह दे ना, असीं गुरु घर दा प्रचार छड्ड के फिर दूजिਆਂ दी निंदिआ ते ही हो जाने आ। गुरु देख लेना चाहिए भी, हो सकता जिहने कहा उहनूं समझ ही ना होवे। जिवें घरां च नहीं हुंदा, मापे तां समझाउंदे आ, बच्चे पढ़ लो, वो खड़ी कह दिंदे असीं नहीं पढ़ना, तुहानूं की पता। फिर उत्थे हुण बच्चिआं नूं मारी दा थोड़ी है, नफरत थोड़ी करी दी है, सोचीदा भी ये भोले ने। ऐदां गुरुआं नाल भी होया, जंग युद्ध करे, किन्ना कुछ दुनिया ने कहा भी, पर मेरे मालिक ने किसी दा औगण नहीं वेखिया, गुणां दी सांझ कीती, संसार दा भला कीता है। आपां नूं भी ओहे जिहा सुभाਅ बनाउणा पैना है जे चाहुंदे हो संसार दा भला हो। ते हुण इत्थे जदों गुजरात भाई गड़िया जी गए, दौले शाह कोले रुके, ते उहदे मन च आ गया, कहंदा गुरु का सिख है, सेवा की, जल पानी छकाया, पुछया किधर चले हैं। भाई गड़िया जी कहंदे मैं गुजरात चलिया, इत्थे हुण कुछ समा रुक के कश्मीर जाऊंगा। छेवें पातशाह दी संगत ने जेड़ा दसबंध इकट्ठा कीता वो मैं अमृतसर पहुंचाउणा। मेरे गुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज तख्तां ताजां दे मालक ते जेड़ा दौले शाह फकीर सी उहदे मन च आ गया, कहंदा गुरु दी महिमा तां मैं भी सुनी है। ये सिख कहंदा भी गुरु महाराज मेरे ते भरोसा करदे आ, एडी दूर भेजिया ते इहनूं चज दा जोड़ा भी नहीं दवा सके। कहंदा मैले कुचैले वस्त्र, टुट्टी जुत्ती पाई फिरदा है, सेवक तो पता लगदा, कहंदा गुरु दा। भाई गड़िए तू गुरु घर दा सेवक है, मैनू हुक्म कर, मैं तैनू वधिया वस्त्र दवा दियां। भाई गड़िया जी कहंदे थोड़ी मर्जी। उन्हें बहुत वधिया एक वस्त्र सवा के देता चोला गुरु। हजे 2 मिनट ही पा के बैठे सी, इन्ने नूं एक कोई होर सिख आ गया गरीब जा, ਉਹਦੇ ਵਸਤਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 2 ਚੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। दौले शाह नूं फिर भाई गड़िया जी कहंदे मेरे कोले तां हजे वस्त्र हैगे, वो नगन फिरदा सी, ओनूं ज़्यादा लोड़ सी। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आ है मन दी फकीरी गुरु। बाहरी वस्त्र चलो तन ढकण वास्ते पा लईदे आ, जिद्दां दा कोई दिंदा है, कई अपने चाह नाल सवाउंदे आ, पर अवस्था तां मन दी चाहीदी है ना। हुण इत्थे भाई गड़िया जी कहंदे कोई नहीं, जे मेरे भागा च होए होर मिल जाणगे। दौले शाह ने होर भी सवा के दिते वधिया वस्त्र, गल्लां बातां कीतियां। शाम पै गई गुरु ते जदों संगत नूं पता लग्या कि गुरु का सिख आया, संगतां भी बड़े चाह नाल दर्शन करन आईयां। धर्मशाला उत्थे बनी हुई सी, क्योंकि दौले शाह भी सत्संग करदा हुंदा। ते उस वेले कहंदे जी सुणाओ गुरु घर दी विचार। ते भाई गड़िया जी ने सुखमनी साहब दा पाठ किया। संगत ने अदब नाल बैठ के सुनिया ते सब दा मन टिक गया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ते जेड़े दौले शाह मुसलमान फकीर सी ये फिर बोल उठे, कहंदे भाई गड़िया जी मैं भी फकीर हाँ, संसार दा भला मैं भी करदा, दुनिया दीयां भावनावां मेरे कोले आके भी पूरीआं हुंदियां, पर पता नहीं की कारण है मेरा आपदा मन नहीं सी टिकदा। अज जो तुसी पढ़िया तुहाडी रसना तो बचन सुन के मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भटके। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरे मन नूं आ गई शांति। ये की है? भाई गड़िया जी कहंदे ये है बाणी गुरु की। गुरु अर्जन देव महाराज बचन कर गए, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। सुखमनी साहब पढ़िया करो, जिन्ना मर्जी ब्लड वाधा होवे, एक सुखमनी साहब का जाप कर लो, शांत रहूगा गुरु। ते आपां कहने ना ये बाणी सुख दिंदी है, ਉਹਦਾ कारण की है? इसे बाणी च दस्सिया है, पर तरिया रूप ना पेखा नेत्र,
हर की टहल संत संग हेत, करन ना सुनै काहू की निंदा, चरण चलो मार्ग गोबिंद। सानू दसिया भी अखां नाल माड़ा देखी ना, हत्थां नाल माड़ा करी ना, पैरां नाल माड़े पासे चली ना, ते जेड़ा बंदा ये मार्ग ते तुर पू आपी सुखी रहना। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। ते जे हुण बाणी तां पढ़ ली, बचन कमाए ना, जवान नाल भी मंदा बोलदा है, अखां नाल वेख के उधर ही तुर पैना भी आ भी चीज़ मेरी कोले होवे, फिर दुखी मिलने भाई। इसे करके सुख है। लो बोलियो सारे, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, 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 सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। भगत जना के मन विश्राम, 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 भगत जना के मन विश्राम। हाँ सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, 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 सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम। उस वेले जदों भाई साहब भाई गढ़िया जी ने सुखमनी साहब पढ़िया, सब दा मन टिक गया, कीर्तन होया, बाणी दी विचार होई, बड़ा आनंद बनिया। सारी रात रब दे गुण गाउंदिया लंघी, ते दूजे दिन जदों भाई गढ़िया जी तुरन लगे ना, दौले शाह फकीर कहंदे भाई साहब मैं गल करनी सी। वो कहंदे जी करो। कहंदे थोड़े गुरु ने थानू इन्नी दूर भेजता, ना तो कोई वधिया वस्त्र ना पैरां च जुत्ता है, मेरे विच शक्ति हैगी, जे कहो सियोने दियां जुत्तियां बनवा दे। कहंदे ते उस वेले भाई गढ़िया जी कहंदे जी वाहिगुरु परमेश्वर दा सब कुछ करना तां नहीं सी चाहुंदे, पर तुसी मेरे गुरु ते शंका कीता। आ वेखो खा भला आले दुआले, जदों आले दुआले दौले शाह ने निगाह मारी, भाई गढ़िया जी ने ऐसी खेड़ वरताई, कहंदे जेड़े ठीकरियां रोड पए सी वो भी सियोने दे ही नजर आए। बोले सो निहाल सत श्री अकाल। दौले शाह फकीर नूं फिर समझाया सी भी फकीर जी साडे गुरु विच भी बहुत समर्थ है, गुरु च तां पता ही नहीं किन्नी क ताकत है, सानू भी महाराज ने समर्था दिती है, पर असी गुरु अर्जन दे महाराज दा बचन कमाउने आ, रख गरीबी वेस। कई हुंदे आ ना दिन रात मेहनतां करदे आ, सोहणे घर बना दिंदे आ, मां प्यो का नां उच्चा, भैणां भाइयां का नां उच्चा, ते कई वो हुंदे आप कुछ करना नहीं, लांभे ही दिंदे रहिंदे, फलाणे ने आ नहीं कीता नहीं कीता। आप हिम्मत करनी, पर जे हिम्मत करनी चाहुंदे हो तां थोड़ा बहुता अपने सुख आराम भी त्यागने पैंदे आ। गुरु इदां दा सुभाव बनाउणा। ये कथा सुनदे हो ना, हुण लोड़ है ओह जे सिखां दी। भाई गढ़िया जी उत्थों चले गए गुजरात तो, जदों पहुंचे कश्मीर, संगत नूं पता लग्या ते संगत ने लोड़ तो वध के माया इकट्ठी करती। गुरु बहुत सारा दसवंध माया इकट्ठी हो गई। भाई गढ़िया जी ने
ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਕਾਂ, ਲਿਖਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਨਾ, ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰ ਗਏ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸੀਗਾ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਗ ਮੰਗ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਨ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਾਏ, ਬਸਤਰ ਵੰਡੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਾਂ ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਐ। ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਧੰਨ
तन सिखिए बाजा वाले गुरा तेरी तन सिखिए। इस तरह का जीवन आपां नूं बनाउणा पैना गुरमुख प्यारिओ। किते कल्लियां लड़ाइयां झगड़ियां च ही ना रह जाए, कल्ला एक दूजे का विरोध करते ही ना रह जाइए। अज साडी फुट का नतीजा पता की है? माफ करियो, माफ़ी पहला मंगला। साडे निक्के निक्के बच्चिआं नूं ईसाई बनाया जा रहा, निक्के निक्के बच्चिआं नूं तोड़िया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पता भी जिहड़े आगू ये आपस में लड़न जोगे है, ये साडा की भला करन। विरोधता वाले पासे ज़्यादा टाइम खराब करन नालों अपने धर्म का प्रचार करो, वध चढ़ के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। बच्चों नूं किताबां लैके दिओ, बच्चों दियां जिहड़े पढ़ना चाहुंदे आ उन्हां दियां फीसां भरो, जिन्हां कोले खजाने हैगे ते जिन्ना दसवंध दिओगे, सेवा करोगे संगत दी, उसे विच रब दी खुशी है। गुरु महाराज कहंदे विच संगत हर प्रभ वसै जी। कलियां गल्लां नाल भी गल नहीं बननी। हुण उत्थे होया कि जदों भाई गढ़िया जी ने लंगर लाए, संगत उदों भी वध के सत्कार करे, ते जदों भाई गढ़िया जी ने सारी माया उत्थे लोड़वंदां ते खर्चती, 1 रुपया रखिया लैके आ गए अमृतसर। सारी संगत बड़ी खुश सी भी भाई गढ़िया जी आए आ कश्मीर तो, बहुत माया लियाए होणगे। ते जदों महाराज नूं मिले, आके नमस्कार कीती, सतगुर बहुत खुश होए। अज आप आसन तो उठ के मिले गुरु। भाई गढ़िया जी गए कश्मीर? हाँ महाराज गए, तुहाडी किरपा नाल। अच्छा लियाओ की दसवंध लियांदा, फिर कार सेवा चलदी है। भाई गढ़िया जी ने 1 रुपया अगे कर दिता। महाराज आ संगत दा दसवंध है। कई तो फिर जेड़े कल्ली माया वेखण वाले सी, वो कहंदे लै इन्ना ही टाइम खराब किया, 1 रुपया तो इत्थे जी तू मर्जी ले लेंदे। कई वो भी सी, पर 6वें पातशाह ने उठ के भाई गढ़िया जी नूं गलवकड़ी च ले लिया। कहंदे संगते अज भावें 1 रुपया लैके आया है, पर कश्मीर दे विच जेड़ा कारज भाई गढ़िए ने कीता, मैं वो तो बहुत खुश हाँ। इत्थे ने साडी आग्या भी नहीं उड़ीकी भी गुरु जी की आग्या ले ला। कई तो आग्या च अड़े रहिंदे आ, पर चंगे काम वास्ते जी आग्या नहीं भी लाओगे गुरु तां भी खुश हो जाने। कर्म चंगा होना चाहिए, जिहदे विच साडे वड्डियां दा मान वधे। कहंदे इहने लंगर लाए, जदों गरीब लंगर छकदे सी ना, विच मैं भी बह के छकिया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इहने नंगियां नूं वस्त्र दिते, तन ढके, भुखियां नूं अन्न दिता, बाणी गाई, सिमरन होया, मैं बहुत खुश होया। ते महाराज दे नेत्रां चों नीर आ गया गुरु। ते जिहड़ी संगत सी वो भी शम शम करके रो पी। सारियां ने एको गल कही सी, लो बोलियो फिर। धन सिख सतगुर जी तेरे है, सिख सतगुर जी तेरे है, सिख सतगुर जी तेरे है, धन 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 सिख सतगुर जी तेरे है, सिख सतगुर जी तेरे है, सतगुर जी तेरे है, धन सिख 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 सतगुर जी तेरे है, सिख सतगुर जी तेरे है, सिख सतगुर जी तेरे है, धन सिख सतगुर जी तेरे है, धन सिख सतगुर जी तेरे है, धन सिख सतगुर जी तेरे है। महाराज बहुत खुश होए। कहंदे भाई गढ़िया जी थोड़ी सेवा प्रवान है, जाओ हुण जिमें उत्थे संगत नूं खुश कीता, संगत दी सेवा ही करो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु महाराज ने वचन कीता, कहंदे ओ चंगे नहीं लगदे जेड़े मेरे कोल ही आके डेरा ला लैण, ओ चंगे लगदे ऐ जेड़े मेरे वहण वास्ते अपने दिल विच मेरे जोगी थां बनाउण। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। विच दुनिया सेव कमाई है, तां दरगह बैसण पाई है। भाई गढ़िया जी नूं ऐसा मान सत्कार मिलिया। गुरु अमरदास जी दी कुल विचों एक महापुरुष होया द्वारका दास।
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਐ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਤਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੈ ਛੋਟੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਜੀ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਈਏ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜੇ ਓਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਕਰ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਨ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ, ਦਰ ਕੱਚ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਦਰਗਾਹੀ ਖਰਚਾ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ, ਵਾਟਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ। ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਉਥੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ। ਉਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ। ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ
ਲੱਗਣੀ। ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਈ ਛਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਧਾਈਏ ਭਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਲਓ ਸੁਣਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੈਂਤ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਲੁਟੇਰੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਘਰ ਮਕਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦਾ ਵਾਲਾ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਗ ਦੀ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਛੱਡੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮਾਈਆਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲੂਣ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਨੁਕਸੀ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਰਜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿਲ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਐ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਮਰੇ ਬਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਉਮਰ ਲੰਘਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਾਹਲਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਆਪਦੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਪੜਦਾਦੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਰਾਹ ਫੜੀਏ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਿੱਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੋਲੋ ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ।
दुखी होके ना करी, थोड़ी कर लै भावें बहुती कर लै, पर खुश होके करी। जो कारज कीता चित्त होवे। जे हुण गड्डी तां चला रहे हैं, जा रहे हैं मोगे तो पटियाले वाल नूं, ध्यान किते होर है, फिर आप तां मरना ही मरना, किसी होर दा भी नुकसान करांगे। ये हुंदा गुरमुख, हर काम ध्यान नाल करना है। महाराज कहंदे चित्त होवे गुरु नाल जुड़िया होया, सेवा कर संगत दी, फिर फल मिल जाता है। नाम पदार्थ पाइए अचिंत वसै मन आए। कहंदे इहदे नाल तैनूं नाम पदार्थ भी मिलूगा, ते ओ वाहिगुरु परमात्मा जिहनूं कोई चिंता नहीं, वो तेरे हिरदे च वस जूगा। फिर इहदा फल अगे की दसिया है। जन्म मरण दुख कटिए हऊँ मैं ममता जाए। कहंदे इहदे नाल तेरे जन्म मरण दा दुख भी कटिया जाऊगा, ते जिहड़ा हंकार है, एक अपनापन हउमੈ। कई बारी असीं की कहने आ भी जिहड़ा मेरा है उहदा तां भला हो जाए, बाकी उजड़दे आ उजड़ जाण। ऊँ कहने आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला। सरबत च तां भाई दुश्मन भी आ गए, क्यों किसी दा विरोध करीदा। ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ये जिहड़ा तेरा अपनापन है, ये भी खत्म होऊ, तेरी हौमै भी मुक जानी है। उत्तम पदवी पाइए सच्चे रह समाए। कहंदे इसे संसार विच रह के जे उस उत्तम वाहिगुरु नाल जुड़ जाएगा, तैनूं भी उत्तम पदवी प्राप्त हो जाएगी। कम धंधा को भी रब ने दिता करो भाई, पर सवेरे इशनान करके आपो अपने धर्म मुताबक भजन जरूर करया करो। सदना कसाई सी, बकरे वढ़दा रहा, फिर भी भगत बन गया कोई। बहुत इतिहास ते इस तरह का आउंदा है। ठीक है, संसार विच भी कमाई करो, घर बनाओ, चंगे वस्त्र पाओ, चंगा खाना खाओ, पर नाल नाल वाहिगुरु दा भजन ते विचों कमाई चों दसवंध कढ के होरां दी भी सेवा जरूर करनी है। महाराज कहंदे उत्तम पदवी पाई है सच्चे रह समाए। कहंदे उस सच्चे परमात्मा नाल इकमिक हो जाएगा, उत्तम पदवी प्राप्त हो जूगी। नानक पूरब जिनको लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। आ जेड़ा मेल होया ना, अज संगत विच आए आ, किन्ने रब दे प्यारे गुणी जन कवीशर रागी ढाडी संत महापुरखां दे दर्शन हुंदे है। बाणी सुनी गुरु के वजीर ग्रंथी सिंह साहिबान धन धन बाबा बुढ़ा जी दी अमर पदवी ते जो सजदे ने, उन्हां दे दर्शन हुंदे है। सेवा करन दा मौका मिलदा है, ये एवें नहीं मिलिया गुरु। गुरु महाराज कहंदे नानक पूरब जिन को लिखे तिन्ना सतगुर मिले आए। ये कहंदे पिछला कोई कर्म कीता सी तां मेल होया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। पूर्वला किसी जन्म का भी हो सकता है, साल पहला का भी, एक दिन पहला या घंटा पहला का भी हो सकता है। जिहड़ा इदों पिछे कर लिया गुरु, ओदा फल हुण मिलिया है, तो जो हुण करांगे ओदा फल मूहरे जाके मिलना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इस करके भाई सतगुरु अमरदास महाराज जे दो वचन आउंदे, एक तां आउंदा सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंदिया फल पावना होमै विचों जाए, वो भी हैगा। पर ये जेड़ा शब्द महाराज ने सानू बख्शिया है, ये भी 552 अंग ते गुरु अमरदास तीसरे पातशाह ने लिखिया है। कहंदे तेरी मोह ममता खत्म हो जूगी, होमै खत्म हो जूगी, तू वाहिगुरु परमात्मा दी सेवा विच लग जा। पर करदे कौन है भाई? नानक जिन को पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। सेवा मेरे सतगुर दी करदे ने भागां वाले, सेवा मेरे सतगुर दी करदे ने भागां वाले। 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 करदे ने
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ 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 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, 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 ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਸੇਵਾ, ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਣੀ ਜਿੰਦੇ ਮੇਰੀਏ, ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਦੇਈ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਬੱਬ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਤਾ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਟਦਾ ਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਤਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੜਿਓ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਨੀ ਮਿਲਣ ਗਈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ। ਸਬੱਬ ਇਹ ਬਣਿਆ, ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨੀ ਮਿਲਣ ਗਈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦਾ ਲਿਬੜਿਆ, ਭੁੱਖਾ ਤਿਹਾਇਆ, ਨਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੋੜਾ ਚੱਪਲ, ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਨੀ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੱਜ ਕੇ ਮਿਲੇ
ते बुक्कल च लैके ना गल ना ला लिया नानी ने अपने दोते। कहंदी बेटा धुप्पे बैठा है? कहंदा हाँ मां। जदों घरे गई भांडे अड कपड़े अड खिलरे पे, क्योंकि घर है ना जेड़ा गुरमुखो लखां कोशिश कर लो ये माइयां बिना नहीं समझदा हुंदा। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। वो भी जे सियाणी होवे कोई। हुण भाई जेठे दे हालात बड़े तरसयोग, सारी गल पुछी, कहंदा कल दा कुछ खाण नूं भी नहीं मिलिया, आप ही पकाउने आप ही खाने आ, कदे कच्चा कदे पक्का। नानी नूं तरस आ गया। नानी कहंदी चल आए घर पुत, मैं तैनूं कुछ टाइम तेरे नानके लै चलनी। तैयार कर लिया। जदों नानी लाहौर तो लैके भाई जेठे नूं तुरन लगी, गुआंढियां ने कहंदे बूहे ही बंद कर ले, किते सानू ना कह दे भी इहदा ख्याल रख लिया करो। ऐसे हालात ते तुहानू भी बेनती है, इतिहास तां सुणदे हो, जिड्डी मर्जी वड्डी विपता आ जाए इहे जे इतिहास तो सिੱਖਿਆ लिया करो। असीं करना की है, कल्ला विरोध ही ना करते रहिए। परमात्मा मूहरे अरदासां करो। जदों मालिक दिंदा है ते गुरमुख प्यारिओ कहंदे ने भिखारी ते राज करावै, भिखारियां नूं भी राजे बना दिंदा है। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। पर जुड़िए ओहदे नाल। हुण नानी नाले तां तुरी आउंदी है, नाले मन च वैराग। कहंदी कैसे हालात बने हुए ने। जेठे आ भुखा बैठा है, ना कपड़े पाए ना पैरां च जोड़ा चप्पल, क्योंकि तेरी मां है नहीं। जे तेरी मां हुंदी ना तैनू ऐदा ना रुलन देंदी। देखदे हो ना किसे दे घर वाला ना रहे, मां होवे भावें लोगां दे घरां च झाड़ू पोचा ही करना पै जे, पर अपने धीआं पुत्तां दा भला चाहुंदी है, सुख चाहुंदी। 5-7 बच्चे होण, गोहा कूड़ा करके भी मां पाल लैंदी है, पर दुख उदों हुंदा है जदों 5-7 बच्चे हुंदिआं दे भी मां रुलदी होवे। कहने आ ना दुध नाल पुत पाल के, अज हालात बने हुए आ तां बेनती करदा। समझो भाई आश्रम बन गए, बिरध आश्रमां विच माइयां रुलदियां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। हाँ दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। दुध नाल पुत पाल के पिछों पानी नूं तरसदियां मावां। रुलन ना दिया करो। मां दा भी ते पिता दा भी दर्जा महाराज ने पता की दिता है। पातशाह कहंदे गुरुदेव माता गुरुदेव पिता। मां बारे असीं बहुत कुछ बोल जाने, दर्जा पिता दा भी घट नहीं। ठीक है
ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਿੜਕਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਿਓ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੜਕਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਖਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਿਡੌਣੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਆਹ ਲੈਣਾ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਗਾਨੇ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ। ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਠਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਰੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਮੁੱਲ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇ, ਮਾਵਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਆਪੇ, ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਜਿਉਣ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਗ ਤੇ, ਮਾਮਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਹਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਜੇਠਿਆ ਜੇ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਰੁਲਣ ਦਿੰਦੀ। ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ ਪਾਲਿਆ। ਗਾਹਾਂ ਨਾਨਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਨਾਨੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਉਬਾਲ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਤੂੰ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਹਲੇ ਰੱਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੁੱਟੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ, ਬੋਰੀ ਵਿਛਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਨਾਨੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਅਨਾਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਗਤ ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਤ ਨਿਧਿਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਨਚੀਜਿਆਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਲਾ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਨੀ ਵੀ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਜਦੋਂ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ, ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਅਕੇਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਕੇਮਾ ਨਹੀਂ। ਉਧਰੋਂ ਤਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹਤੀ ਤੇ ਭਾਨੀ ਵੀ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗ ਵਰ ਵੇਖਣਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਨਸਾ ਦੇਵੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹੇ ਜਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ, ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਕੱਦ, ਦਾੜਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਇੱਧਰ ਆ ਬੇਟਾ। ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਟੋਕਰੀ ਪਰੇ ਧਰਤੀ, ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ 2 ਆਨਿਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੌਦਾ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾ ਦੂਗਾ? ਆਪ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਨਾ ਕਰ ਚਿੰਤ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਰਤੇ, ਜੋ ਵਰਤੈ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਸਭ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੂ? ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਚਪਨ 'ਚ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਸਾਇਆ। ਆਲ ਵਰਲਡ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਨਿਓ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਊਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਓ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਵੇ ਅਮੀਰ ਆਵੇ, ਕੌਣ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਐਸਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣੂਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਿਆ ਕਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਈਐ, ਅਚਿੰਤ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕਹੇ ਜੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ। ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਇਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈਏ। ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀ ਚੱਕੀ, ਕੁਛਕ ਮਿੱਟੀ ਕੁਛਕ ਕੂੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਆਏ ਨੇ। ਟੋਕਰੀ ਧਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਧਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਟੋਕਰੀ ਧੋਣਾ, ਆਹੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਵੀ ਬੋਲੇ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਾਮਾਦ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀਆਂ ਹੀ ਢਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੁਖੋਂ ਬਚਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਭੋਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੋਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਝੁੱਲਾ ਸੋ ਛਤ ਨਿਰੰਜਣੀ, ਉਹ ਛਤਰ ਝੁਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਵਰਾਂ ਤਖਤਾਂ ਛਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਸੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਆਪ ਟੇਕਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮੋੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਪ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ। ਐਸੇ ਭਾਗ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜੇ, ਵਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ। ਲਓ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਾ, ਗੁਣੀ ਜਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਜੋ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬਚਨ ਬੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਔਖਾ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਬੜੀ ਔਖੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿੰਦਵੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਰੋਪੜ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਧੀਰਮਲ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਧੀਰਮਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਧੀਰਮਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਦਬਲੀ ਸੀ ਬੀੜ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਬੀੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕਦਰ ਕਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ इत्थों तक भी महाराज पहुँचा देंदे है। ये सेवा का फल है। इस करके लो मैं आप जी तो माफ़ी मंगदा। बेनती है सब नूं आपां गुरु घर दे नाल जुड़ीए, वध तो वध संगत की सेवा करिए ते जो सानू वचन साडे वड्डियां वल्लों गुरु साहिबानां वल्लों दसे गए ने उन्हां वचनां दे अनुसार अपना जीवन चलाउण दी कोशिश करिए तां किते जाके साडा भला होना है। लो सारी ही ਸਿੰਘਾਂ वाले नगर की संगत का, इत्थों की प्रबंधक कमेटी का, सेवादारां का, मातावां भैणां वीरां बजुर्गां का, इलाके की संगत का धन्नवाद जिहड़े बड़े वध चढ़ के दिन पर रात एक करके सेवावां निभा रहे हो ते मैनू गरीब नूं भी इत्थे सेवा का मौका दिता, आप संगतां दे दर्शन करन दा समां दिता। मैं सब दा तहे दिलों धन्नवादी हाँ। साडे सत्कारयोग प्रधान गुरचरण सिंह जी जिन्हां ने बहुत फोन भी ट्राई किया, कहंदे लगदा नहीं सी, पर कई बारी जो प्रोग्राम ते हुंदे आ ना प्यारिओ उदों फोन फिर बंद कर लईदा। ते वैसे मैं कोशिश की है भी जो फोन आउंदे आ कईयां दा सुझाव मिलदा, कईयां ने फिर गल करनी हुंदी है तां करके फोन नंबर वीडियो तो देईदा। सो मैं माफ़ी चाहुंदा, इन्हां नूं बहुत वारी फोन ट्राई करना पिया। मीत प्रधान कुलदीप सिंह जी, खजानची पाल सिंह जी, सैकटरी गुरवंत सिंह जी ते बाकी जिन्ने भी मैंबर साहिबान ने, भाई कश्मीर सिंह, बलजीत सिंह जी, जैद, होर गुरु घर के सेवादार, सारियां दा ही तहे दिलों धन्नवाद। कोटान कोटवार धन्नवाद गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्हां दी किरपा नाल आपां नूं आ सत्संग दीयां घड़ियां नसीब होईयां। सो साडे वल्लों बोलदियां चलदियां विचारां करदियां होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शिओ। बुलाओ फतेह, पाओ फतेह, आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।